Based on a secret tip-off on Sunday morning, Ambassa police conducted vehicle checks at a Naga point under Ambassa police station. During the operation, a Maruti Swift car traveling from Agartala towards Dharmanagar was intercepted. Upon searching the car, police discovered a staggering 215 kilograms of dry marijuana packed in 21 packets hidden inside the vehicle. According to Ambassa SCPO Nirupam Datta, the black market value of the seized contraband is estimated at over 20 lakh rupees. The driver of the car, identified as Ajay Das, was immediately taken into custody. Police confirmed that the case has been registered under the NDPS. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are Khamni khorangbai nogo lamsuk jagai phayo ter Bishwakarma mataini tongthok mongo sangsari di goina ganthini chithi mongbai nok nogo luaji mong jangjak phai tongo Bishwakarma matai auli ganangai terni tongthok mongni boyar sipsajak tei bukhawo wajagai tongo sajok mongni kokthai o tongthok mongno teibo sangsari na bagai Ma Kunjasri Jewelry Tubui Faika Khas Hoton Jaknai offer. Tongo Rangsakni Goina Ganthini Mojuriwo 30% off. Bebak Paimungo Tongnai Sokat. Rupaini Goina Ganthiwo Tongnai 100% off. Tei Tongo Kacham Kanmane na Sulai Ketal Kanmane Painani Chef. Ojo to offer Kisa Jorani Bagino Tongnai. 10 September nisini 17 September jora. Haike o Bishwakarma matayo Goina Ganthini jangsamung bai Gadaldi Logi Tongo Ma Kunjasri Jewelry. Goina Ganthini borom halokni puitu Ma Kunjasri. আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে 29 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্স এর সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব। ঢাকের বাদ্য বেজে ওঠে, উৎসব আসে ঘরে। বিশ্বকর্মা পুজোর আনন্দে ঝলমল করুন, গহনায় সোনা ঝরে। ঘরে ঘরে প্রস্তুতি শুরু, আসছে বিশ্বকর্মা পুজো। শহর জুড়ে উৎসবের রং আর সাজের পালা শুরু হয়েছে সব্বার মনে। এই আনন্দকে আরো উজ্জ্বল করতে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি নিয়ে এসেছে দুর্দান্ত সব অফার। রয়েছে সোনার গহনার মজুরির ওপর 30% আকর্ষণীয় ছাড়। প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে একদম নিশ্চিত উপহার। রূপার গহনার মজুরির ওপর পেয়ে যান 100% ছাড়। আর আছে পুরনো গহনার বদলে নতুন গহনা নেওয়ার বিশেষ সুযোগও। এইসব অফার চলবে সীমিত সময়ের জন্যই, 10 সেপ্টেম্বর থেকে 17 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাহলে বিশ্বকর্মা পুজোর গহনার আভা ছড়িয়ে দিন শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, গহনার গর্ব, সম্পর্কের আস্থা।
This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a significant push for development across the state, Chief Minister Dr. Manik Saha virtually inaugurated 14 development projects and laid the foundation stone for 5 others at the ceremony held at Ravindra Bhavan on Monday. The event, which will see a total expenditure of Rs 61 crore, was also attended by Minister Tinku Roy and other senior officials. A sensation was created on social media after a nightclub or bar named Happiest Hours was opened near Ravindra Bhavan in the capital city, allegedly by renting a government building on top of the Directorate of Urban Development Department office. People are questioning how and why the Tripura government granted permission for a nightclub to operate in a government office building. The Trinamool Congress has voiced strong opposition to a nightclub opening near the Ravindra Bhavan and is demanding its immediate closure. During a press conference at the Trinamool Bhavan on Monday, Youth Trinamool President Santanu Saha alleged that the current government is attempting to destroy the state's culture. A tragic incident unfolded late Sunday night in the Korailong Sisu Bihar area under the Teliamura police station, where a 28-year-old man, Ratan Devnath, was found dead in a suspected suicide. His body was discovered hanging from a tree branch with a towel around his neck in a secluded spot about a kilometer from his home. A dispute between villagers and the border security force escalated in Kalamchara, leading to a road blockade and a subsequent meeting to resolve the issue. The incident stems from the alleged harassment of South Kalamchara Gram Panchayat head Baban Sarkar by a BSF Jawan. The officer in charge of the West Police Station, Rana Chatterjee, handed over a stolen motorcycle and an electric auto to their rightful owners today. Bringing to you the news of the day. In a significant push for development across the state, Chief Minister Dr. Manik Saha virtually inaugurated 14 development projects and laid the foundation stone for 5 others at the ceremony held at Ravindra Bhavan on Monday. The event, which will see a total expenditure of Rs 61 crore, was also attended by Minister Tinku Roy and other senior officials. The inaugurated projects include 9 Anganwadi centers in the Jirania and Mohanpur subdivisions, as well as 2 new childcare institutes and 2 children's parks in Narsingar and Abhaynagar. Additionally, the Chief Minister laid the foundation stone for several working women's hostels in key locations, including Abhaynagar, Adinagar, Bojung Nagar, Bilonia, and Sabrum, to address the needs of the working population. A new diet hostel was also officially opened in Agartala. Addressing the gathering, Chief Minister Dr. Manik Saha emphasized the government's unwavering commitment to development. He stated that while the Prime Minister envisions a Vikshit Bharat by 2047, Tripura has already launched its own Vikshit Tripura roadmap, making it the first state in the Northeast region to do so. আমাদের আমরা চাই যে ত্রিপুরার মানুষ সমস্ত যারা লাইফ শুড বি ইন অর্ডার, ডিসঅর্ডার হলে হবে না, সবাইকে অর্ডারে থাকতে হবে এবং অর্ডারে রাখার জন্য যা যা দরকার আমাদের ত্রিপুরা সরকার এবং আমাদের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এখানে আজকে যে 14টি প্রকল্প এবং 5টি প্রকল্পের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো, সেই মিলিয়ে টোটাল 61 কোটি টাকার এখানে মোট ব্যয় হবে এবং হয়েছে। এবং যেসব প্রকল্প এখানে এখন অবধি যে উদ্বোধন হলো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জিরানিয়া এবং মোহনপুর মহকুমায়
9টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নতুন ভবন। নরসিংগড় এবং অভয়নগরে চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউট এবং 2টি চিলড্রেন পার্ক। অভয়নগর যারা মেয়েরা আছেন সেখানে তাদের জন্য আফটার কেয়ার হোম এবং চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউট, এবং অভয়নগর অনাথ শিশুদের জন্য স্পেশালাইজড অ্যাডপশন এজেন্সি। আমাদের এখানে যে আগরতলার অভয়নগরে ওয়ার্কিং উইমেন হোস্টেল, সেটারও একটু আগে আমরা তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম। বাকি আরো আগরতলা এডি নগরে, জিরানিয়া বুজংনগরে, সাবরুম সেখানেও ওয়ার্কিং উমেন হোস্টেল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো। বিলুনিয়ায় ওয়ার্কিং উমেন হোস্টেল। তাছাড়া আজ আগরতলা এখানে ডায়েট যে ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং এর যে যারা এখানে পড়াশোনা করতে যায় বা ট্রেনিং নিতে যান তাদের জন্য এতদিন পর্যন্ত কোনো হোস্টেল ছিল না। তো এখানে আজকে 50 শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেলের উদ্বোধন আমরা করেছি, এবং তাতে করে প্রায় 1,84,00,000 টাকা তাতে খরচা হয়েছে। একটু আগে ভিডিওতেও আমরা দেখলাম সেই বিষয়টা। তাছাড়া এখানে আজকের এই অনুষ্ঠানে পোষণ অভিযানের আওতায় প্রায় 11,130টি, আমার মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয় বলেছেন স্মার্টফোন আজকে এখানে যারা আইসিডিএস এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। প্রতিটি মোবাইলের জন্য যা আমার কাছে ডাটা আছে প্রায় 11,586 টাকা খরচা হয়েছে, এবং এগুলোতে পোষণ ট্র্যাকার যে অ্যাপ সেটা কিন্তু চালু থাকবে, এবং তাতে করে মানে ডেইলি বেসিসে কোন জায়গায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং তাকে ট্র্যাক করার যে বিষয়, যে মোবাইল অ্যাপ এবং ওয়েব পোর্টাল তার মধ্যে থাকবে। এই প্রকল্পের যে অর্থরাশি প্রায় 12,89,00,000 টাকা, যেটা এখানে বলা হয়েছে ভারত সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক থেকে প্রদান করা হয়েছে। এইগুলো হচ্ছে আমাদের যে সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের যে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি, যে সব জায়গায় সবাই উন্নয়নের প্রয়োজন, তার একটা প্রতিফলন কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2047-এ বিকশিত ভারত তার পরিকল্পনা করেছেন, এবং উনি বলেছেন যে সমস্ত রাজ্যগুলো যদি মানে সেইভাবে যদি বিকশিত স্টেট হিসাবে তাদের রোডম্যাপ কি হবে, 100 বছর যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করবে তখন দেশের কি অবস্থা হবে সেই বিষয়ে উনি যখন আবেদন করলেন, আমরাও ত্রিপুরার থেকে আমরা ত্রিপুরা বিকশিত ত্রিপুরা 2047 আমরাও সেটা কিন্তু তার রোড ম্যাপ আমরা প্রকাশিত করেছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা 5th পজিশনে এই যে রোড ম্যাপের আমরা উন্মোচন করেছি, উদ্বোধন করেছি, সেটা কিন্তু সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা 5th পজিশনে। যেহেতু এটা আমাদের ক্যাবিনেটে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, আদারওয়াইজ আমরা অনেক আগেই কিন্তু সেটাকে আমরা করেছিলাম। এবং আরো খুশি হবেন যে নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে এটা কিন্তু আমরা কিন্তু ফার্স্ট, আর কেউ কিন্তু এখন অবধি করেনি। তো আগামী 2047-এ আমরা কি করতে যাচ্ছি তার রোড ম্যাপ আমরা কিন্তু তৈরি করে ফেলেছি। He also highlighted the government's effort to expand hostel facilities, noting that a 46-seat hostel is already operational in Krishnanagar with state government financial support. Plans are underway to build an additional 10 hostels, with a foundation laid for 5 of these new facilities, each estimated to cost rupees 11.40 crore. সেখানে বিনোদন কেন্দ্র থাকবে, স্পোর্টস কোর্ট থাকবে, 24 ঘন্টা সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে, এবং শিশুদের যত্নের জন্য স্ক্র্যাচ সেন্টার সেখানে থাকবে। এখানে এই যে হোস্টেলগুলো হচ্ছে তাতে করে আমাদের যারা উইমেনরা আছেন সেখানে তাদের নিরাপত্তা, তারা প্রপারলি সুন্দরভাবে যেন থাকতে পারে, তাদের কর্মসংস্থান ক্ষমতায়নের আমরা যেটা বারবার বলি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমার মনে হয় সেটা থাকবে। আমাদের নেসিডসের যে এসআইডিএস এর আওতায় 9টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আমরা নির্মাণ করতে যাচ্ছি। ডোনার মন্ত্রক এবং নর্থ ইস্ট স্পেশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্কিম সেই প্রকল্পে 46টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে আজকে 9টি কেন্দ্রের উদ্বোধন হলো, এবং প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য প্রায় 12 লক্ষ টাকা করে তার ব্যয় হবে। আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এতে করে পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা সেগুলোর যে মৌলিক যে সেবা সেটা প্রদান করা, এবং সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে প্রায়শই কথা আসে আমাদের। আমরা যখন ক্যাবিনেটে বসি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন সেখানে যাতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করা যায় এবং বিভিন্ন যেসব কল্যাণমূলক যে প্রকল্প তার যে একটা
মানে সংহতি রাখা সেই ব্যবস্থা আমরা করব। দুটি শিশুদের পার্ক স্থাপন, যেটা একটু আগে আমি বললাম যে নরসিংগড়ে এবং অভয়নগরে দুটি শিশু পার্ক তৈরি করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার আমরা চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউটগুলোতে যারা শিশুরা আছেন তাদের যাতে শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ যে সেটা ডেভেলপ হয় তার জন্য এই পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। আফটার কেয়ার হোম প্রতিষ্ঠা, আমরা সবাই জানি যে যখন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেটা আমাদের জুভেনাইল জাস্টিস যে আইন 2015 সেই অনুযায়ী যারা 18 থেকে 21 বছর বয়সী যারা তরুণীরা আছেন তাদেরকে অভয়নগরে একটা আফটার কেয়ার হোম স্থাপন করা হচ্ছে এবং এতে করে তাদের খাদ্যের নিশ্চয়তা, শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং জীবন দক্ষতা ও মানসিক সহায়তার মাধ্যমে এই যারা মেয়েরা আছেন তাদেরকে মানে আগামী দিনে যাতে তাদের পথ চলা সুবিধা হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। ডায়েট আগরতলা যে 50 আসন বিশিষ্ট বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে, আমরা সবাই জানি ডায়েটে যে বিভিন্ন ধরনের যে টিচার্স ট্রেনিং থেকে শুরু করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এবং আদার এডুকেশনাল যে প্রফেশনাল যে ট্রিটমেন্ট সেখানে টিচিং ব্যবস্থা, সেই ডায়েটে মধ্যে আমাদের যে এতদিন ধরে টোটাল 200 জন সেখানে ভর্তির সুবিধা ছিল এবং প্রতি বছর যদি আমরা দেখি 2 বছরের কোর্স, 2 বছরের মধ্যে যদি প্রতি বছর দেখি তাহলে 2 বছর আমাদের 400 জন এখানে স্টুডেন্ট থাকে, কিন্তু তাদের কিন্তু থাকার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এখন এই হোস্টেল থাকাতে তাদের মধ্যে 50 জন অ্যাটলিস্ট তারা ওখানে থাকার সুবিধা হবে। In a related announcement, the Minister Tinku Roy confirmed that funding has been approved for one-stop centers in Kailasahar and Agartala. রয়েছেন যে আপনারা মোবাইল ফোনের বিলটা নিয়ে সমস্যা আপনারা থাকেন, আমরা এই ফোনের সঙ্গে সঙ্গে এই পুজোর মাসে পুজোর আগেই প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 2000 টাকা করে আপনাদেরকে এই ফোনের বিল বাবদ আমরা আপনাদেরকে অনলাইনে পেমেন্ট করব, আপনাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, আপনার দিদিমণিরা এবং হেল্পাররা, যারা দিদিমণি হেল্পাররা যারা কাজ করেন, আপনাদের শাড়ি বাবদ আপনারা যে শাড়ি কেনেন এই শাড়ির বাবদও আমরা পুজোর আগে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 1000 টাকা করে সেখানে হেল্পাররাও দিদিমণিরাও পাবেন, আমরা সেই টাকাটা আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। আপনাদের অনেক দিনের দাবি ছিল, আমার আগে সচিব বলেছেন যে আপনারা প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্ধনা যোজনায় যে কাজটা করেন আমাদের গর্ভবতী মায়েদেরকে যে রেজিস্ট্রেশন করান তার জন্য আপনাদেরকেও ইনসেন্টিভ দেওয়া হয়ে থাকে, সেই ইনসেন্টিভও আপনারা অনেকদিন ধরে পান না সেটা আপনারা বলে থাকেন। আমরা দেখেছি এখন পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে প্রায় 35,942 জন অর্থাৎ 2024-25 অর্থ বছরে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। আমরা প্রথম কিস্তিতে আপনাদেরকে 50,60,150 টাকা অনলাইনের মাধ্যমে আপনাদের অ্যাকাউন্টেও সেই টাকা দেওয়া হবে, আপনারা সেই ইনসেন্টিভের বাবদে আপনারা পেয়ে যাবেন ইতিমধ্যে। আপনাদের যারা সকলেই জানেন, আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, যে এই রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যারা সরকারি কর্মচারী বা আপনারা যারা রয়েছেন সকলের জন্য উপহার স্বরূপ যে অনুদান দেওয়া হয় তাকে পূজার, সেই অনুদান বাবদ এবছর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 210 টাকা বাড়িয়ে 2310 টাকা করেছেন। এই 2310 টাকা করেছেন, আপনারা বলতে পারেন এই 2310 টাকা হয়তো অ্যামাউন্টটা খুব কম। আমি আপনাদের বলতে চাই, এখানে যারা উপস্থিত আছেন, আমি সময় সময় দেখি কষ্ট হয়, এটা আমি বলতে চাইনি, কোনোদিন আমরা বলিও নি, যে আমরা দেখি একজন বয়স্ক মহিলা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মহোদয়, উনি 20 বছর শাসনে ছিলেন, ওনার যে নিজের মিসেস পাঞ্চলি ভট্টাচার্য সময় সময় মাইক নিয়ে মালঞ্চ নিবাসের সামনে মাইক লাগিয়ে ধর্ণা প্রদর্শন করেন, আপনাদের সুবিধা নিয়ে আন্দোলন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, মিডিয়ার বন্ধুরা আছেন, তাদের মাধ্যমে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে, আপনি 20 বছর ক্ষমতায় ছিলেন, আপনি যদি বছরে 100 টাকা করেও দিতেন এই পুজোর অনুদান, তাহলে আপনি যখন বিদায় নিয়েছিলেন 2000 টাকা অনুদান হতো। He also shared that under the Pradhan Mantri Matru Bandhana Yojana, 19,714 beneficiaries received financial assistance in the 2024-25 fiscal year. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. A sensation was created on social media after a nightclub or bar named Happiest Hours was opened near Rabindra Bhavan in the capital city, allegedly by renting a government building on top of the Directorate of Urban Development Department office. People are questioning how and why the Tripura government granted permission for a nightclub to operate in a government office building.
where people enjoy drinking all kinds of liquid and partying. The place is not just about drinks but also a matter of lifestyles, where hundreds of youths and young men are seen wearing improper dresses and dancing to live music or a DJ. Such enjoyment often leads to disruption. However, the Happiest Hours nightclub was officially launched from Saturday evening in a government building, which is also the office of the Directorate of Urban Development and has an Agartala Smart City signboard. The nightclub officials allegedly tried to bribe all news reporters with ₹5,000 each provided inside a file so no news channel would speak or raise a question against the nightclub. On the night of the launch, many young men and women were seen creating drama under the influence of alcohol, which led the police to chase them away. A sensation was created on social media after the Happiest Hours nightclub or bar was opened near Ravindra Bhavan, allegedly by renting a government building on top of the Directorate of Urban Development Department's government office. People are questioning how and why the Tripura government granted permission for a nightclub to operate in a government office building. The present government of Tripura has been promoting the slogan to make Tripura a drug-free state. However, the government itself gave permission to open a nightclub in a government property building. Consequently, the Directorate of Urban Development Department and the state government are in trouble. এটার ভিতরে একটা বার খুলছে, এটার ভিতরে ডেইলি বড় বড় অফিসাররা সামনে দিয়েও ছোট ছোট প্যান্ট পরে মায়া মেনে বারো ডুয়ে এটা বলে অশ্লীল মানে সমাজ হইতাছে দুনিয়াটা ত্রিপুরা রাজ্যটা। আবার রোজ বিলি গেলাম আসলো আমার 70,000 টাকা ভাই এটার থেকে আমার বাবা 1 লাখ টাকা অনটে মাই শেষ অনেক বলছে বার এটার ভিতরে। আর আমরা ড্রাইভারের তো একটা রুম নাই, ওই মরার গাড়ির ভিতরে ও গিয়ে বইয়া তাহলে লাগে। এটার ভিতরে ডেইলি প্রতিদিন সরকারের কি হইতেছে অনুষ্ঠান হইতেছে ডেইলি ভাই কিটা করো মনে তারা এটা বার খুলছে মানে আমরা দেখতে তাই কিটা কমো মানে তো চলছে এরকম আইন তো সংবিধান তো এমন সিস্টেম যেমন সুপ্রিম কোর্টে কইছে অশ্লীল ভিডিও বানায় যাচ্ছে না, পোস্ট করতে যাচ্ছে না, মানে অশ্লীল কাপড় বইরা রাস্তা দিয়ে আড়ে আমরা দেহন আছে দেখি আর কি। ওই তো রবীন্দ্র ভবন আছে, এটার ভিতরে ডেইলি মনে করেন সরকারি গভর্নমেন্টের বহুত অনুষ্ঠান হইতাছে এবং শিক্ষা দপ্তরে বহুত অনুষ্ঠান হইতাছে, অনেক বড় বড় ভালো ভালো সংগঠনের অনুষ্ঠান হইতাছে। এটা লোক ওই আবার বার রাত্রেবেলা শুরু হোক। আর সেদিন তো দেখছেন এই পিটাপিটি দফা দুপুর 100 হয়ে যায়, আর কদিন পরে হইব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, ওই রাস্তার ভিতরে হয়ে যাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। তারা এটা আমি তো দেখতেছি বার শুধু মায়া পাইন কাপড় প্যান্ট পরে সেরে ভিতরে ঢুকতেছে, তাহলে এটা কিটা এটা রেস্টুরেন্ট কি এইভাবে রেস্টুরেন্ট নাচানাচি হইতেছে, প্যাকের ভিতরে প্যাক মারতেছে লাল নীল সবুজ পাতা যে রঙের প্যাক মারে। Following strong criticism from various media houses on Monday, a member of the Happiest Hours nightclub called a press meet and gave a clarification, saying Happiest Hours is not a nightclub but a restaurant. স্যার, আজকে আমাদের যে সাংবাদিক সম্মেলনটা করা হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো গিয়ে আমাদের নামে যে একটা মিথ্যা অপপ্রচার হয়েছে নাইট ক্লাবে, অ্যাকচুয়ালি যে হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার কোনো নাইট ক্লাব নয়, এটাকেই আমরা সবাইকে সামনে রাখার জন্য একটা সাংবাদিককে ডাকা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের যে ভেতরের যে ভাইব্রেশন অ্যাকচুয়ালি এটা কি সেটাকেও দেখার জন্য সবাইকে এখানটা আমরা ডাকা হয়েছে। পলিটিক্যাল দিক দিয়ে একটা অভিযোগ করছে এখানে নাইট ক্লাবে আপনাদের সরকারি বিল্ডিং। স্যার, অ্যাকচুয়ালি এই বিল্ডিংটা টেন্ডার করে আমরা পেয়েছি আজ থেকে 4 বছর আগে এবং টেন্ডারের পরে এই বিল্ডিংটাকে আমরা সময় নিয়েছি 2 থেকে 3 বছর, তারপরে কমপ্লিট করে উইথ অল ট্যাক্স এবং লাইসেন্স তারপরে আমরা আস্তে আস্তে করে এটাকে ওপেন করেছি। ওপেনিং এর দিন যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা কি আপনাদের এখান থেকে যাওয়ার পর নাকি ভিতরে ঢুকতে পারেনি? ভিতরে ঢুকতে পারেনি তার জন্য, কারণ আমরা কোনো ধরনের অশ্লীলতা মানে কোনো ধরনের প্রবলেম ঝামেলা কিছু চাইনি এবং আপনারা যদি স্যার সঠিকভাবে খবর নিয়ে দেখেন এইখানটায় ভেতরে এত সংখ্যক মানুষ ছিলেন, কেউ কোনো প্রবলেম ফেস করেনি, যা প্রবলেম উনি করেছেন সব গেটের বাইরে। However, they cannot fool people by saying Happiest Hours is not a nightclub but a restaurant. A restaurant does not have the legal right to sell liquor, but a bar or nightclub has a license for that. This makes it clear that the Happiest Hours is not a restaurant but a nightclub. Moreover, Happiest Hours had even made a promotional video before the club was launched through social media about the services and facilities provided in the nightclub. He is one of the top Bollywood DJs of India. He has rocked over 300 nightclubs in countries like USA, Australia, Europe, Dubai, Hong Kong, and many more.
You've heard his notorious mixes in Gully Boy, Urta Punjab, Bang Bang, Dhadak, Rustam, and many more. He is Bollywood's favorite official remix DJ, presenting India's finest, the one and only DJ Notorious. As per the promotion video, the first night of the Happiest Hours nightclub was officially launched with drinks, dancing, live music and a DJ. So how did the officials of Happiest Hours lie to the people through a press meet on Monday by saying it's not a bar or nightclub but a restaurant? The government of Tripura is about to close the Happiest Hours nightclub after facing several criticisms and going viral on all social media platforms through various news channels and newspapers. However, people allegedly said nobody is against a nightclub or bar opening in Tripura, but it should be somewhere far from the city and not in the middle of the city, especially in a government building. Otherwise, in the coming days, more people may demand to launch a nightclub or pub in the Secretariat building or in the TTADC Council Bhavan. Your report, Chinkhara. The Trinamool Congress has voiced strong opposition to a nightclub opening near the Rabindra Bhavan and is demanding its immediate closure. During a press conference at the Trinamool Bhavan on Monday, Youth Trinamool President Santanu Saha alleged that the current government is attempting to destroy the state's culture. A sensation was created on social media after a nightclub or bar named Happiest Hours was opened near Rabindra Bhavan in the capital city, allegedly by renting a government building on top of the Directorate of Urban Development Department office. People are questioning how and why the Tripura government granted permission for a nightclub to operate in a government office building. On the night of the launch, many young men and women were seen creating drama under the influence of alcohol, which led the police to chase them away. The Trinamool Congress has voiced strong opposition to a nightclub opening near the Rabindra Bhavan and is demanding its immediate closure. During a press conference at Trinamool Bhavan on Monday, Youth Trinamool President Santanu Saha alleged that the current government is attempting to destroy the state's culture. আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আমাদের যে রবীন্দ্র ভবন এবং সুকান্ত একাডেমি সমেত বাচ্চাদের জন্য যে চিলড্রেন পার্ক সেই জায়গাটা বিশেষ করে রবীন্দ্র ভবনের সংলগ্ন যে এলাকাটা সেই এলাকাটাকে রাজ্যের মানুষ এবং বহিরাজ্যের মানুষও সাংস্কৃতিক জগৎ এবং সাংস্কৃতিক পীঠস্থান হিসেবে সকলের কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের হয়ে এই জায়গাটাকে সবাই পরিচিতি লাভ করেছে এবং
সবাই জানে যে এই জায়গাটা একটা সাংস্কৃতিক কালচারের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ধরনের এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের যে সব থেকে যে বড় ক্ষতি হয়েছিল যে রোজবিলি নামক চিটফান্ড কোম্পানির দ্বারা 14 লক্ষ জনগণকে তারা চিটফান্ডে রোজবিলি তাদের টাকা শনাক্ত করে তারা পালিয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে বর্তমান যে বিজেপি সরকার, সেই সরকার এই রাজ্যের জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা চিটফান্ডে রোজবিলির যে সমস্ত প্রপার্টিগুলি আছে সেই প্রপার্টিগুলিকে তারা বাজেয়াপ্ত করে তারা যারা গ্রাহক চিটফান্ড দ্বারা যারা প্রতারিত হয়েছে তাদের অর্থ ফেরত দেবে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে রবীন্দ্র ভবনের সংলগ্ন যে একটা প্লট রোজবিলির ছিল, যে একটা ফ্ল্যাট ছিল, সেই ফ্ল্যাটটা আমরা দেখলাম সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। পরে সেটাতে তারা প্রথমে স্মার্ট সিটি একটা ভবন বানিয়েছে, তারপর সেখানে আধার কার্ডের একটা অফিস হয়েছে। আমরা এই রাজ্যের জনগণ এবং আমরা তৃণমূল কংগ্রেস মনে করলাম যে হয়তোবা এই রাজ্যের জনগণের স্বার্থে তারা এই ভবনটাকে, এই ফ্ল্যাটটাকে চিটফান্ডে হয়তোবা রোজবিলির কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি হঠাৎ করে তারা নাইট ক্লাব নামে একটা বার সেই চিটফান্ড কোম্পানির উপরে রোজবিলির যে বিল্ডিংটা, সেই বিল্ডিংটার উপরে একটা নাইট ক্লাব খুলল, যেটা আমরা তীব্র বিরোধিতা এবং নিন্দা জানাচ্ছি। কারণ এই যে বিল্ডিংটা, রোজবিলির যে বিল্ডিংটা যেটাতে নাইট ক্লাব হয়েছে, সেই বিল্ডিংটার সংলগ্ন যে জায়গাটা সেটা সাংস্কৃতিক ত্রিপুরা রাজ্যের একটা পীঠস্থান। সেই জায়গাতে এরকম ধরনের একটা নাইট ক্লাব সেটা কোনোভাবেই এই রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ, এই রাজ্যের মানুষ কোনোভাবে মেনে নেবে না। কারণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই সরকার সেটাকে কি উপহার দিতে চাইছে, যেখানে মানুষ সাংস্কৃতিক জায়গা হিসেবে পরিচিত, সেই জায়গাটাকে তারা নাইট ক্লাব বানিয়ে তারা কি বুঝাতে চাইছে। আপনারা সবাই জানেন যে প্রবাল কোম্পানিকে তারা সেই নাইট ক্লাবটা দিয়েছে এবং গৌতম দেবনাথ এই নাইট ক্লাবের যিনি কর্ণধার। আমরা আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা প্রশ্ন রাখতে চাই, যেটা কিসের স্বার্থে এই গৌতম দেবনাথ এবং প্রবাল কোম্পানিকে মানুষের যারা অর্থ লুট করে পালিয়ে গেছে রোজবিলি, সে তাদের প্রপার্টিটা মানুষের কথা না চিন্তা করে, মানুষকে অর্থ কিভাবে ফেরত দেবে সেই কথা চিন্তা না করে তারা কিভাবে একটা নাইট ক্লাবকে তারা এই জায়গাতে তারা সেটা দিল, তার আমরা প্রশ্ন রাখতে চাই। এবং আমরা তৃণমূল কংগ্রেস অবিলম্বে এই নাইট ক্লাবটা আমরা বন্ধ হওয়ার দাবি জানাচ্ছি। সরকার যদি মনে করে যে নাইট ক্লাব করবে স্মার্ট সিটির আন্ডারে বা স্মার্ট সিটি যেহেতু হয়েছে সেটা অন্য স্থানে করবে, কিন্তু এই জায়গাতে নাইট ক্লাব কোনোভাবে আমরা মেনে নেব না। Shantanu Saha appealed to both the current Chief Minister and former Chief Minister MP Biplab Kumar Dev to take action and ensure the nightclub is shut down. He warned that if the nightclub is not closed immediately, the Trinamool Congress will launch a large-scale protest. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. A tragic incident unfolded late Sunday night in the Korailong Sisu Bihar area under the Teliamura police station, where a 28-year-old man, Ratan Devnath, was found dead in a suspected suicide. His body was discovered hanging from a tree branch with a towel around his neck in a secluded spot about a kilometer from his home. According to local sources, Ratan, a driver by profession, reportedly had a family dispute with his wife on Sunday evening. At the time of the incident, his parents were away visiting a relative. Later in the night, local residents found Ratan's body suspended from the tree branch and immediately informed the Teliamura police. Law enforcement arrived promptly at the scene, recovered the body and set it for a post-mortem examination. The incident has caused a stir in the Korailong Sisu Bihar area. Sisu Bihar, Darjeeling রাস্তার দিকে একটা গাছের মধ্যে হ্যাঙ্গিং পজিশনে একটা ডেড বডি আছে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা আসি, ভেরিফাই করি, তারপরে আমরা দেখলাম বডিও আইডেন্টিফাই করছে, ডেড বডি
গার্জেনরা মাধ্যমে রতন দেবনাথ, এর ডাক নাম হচ্ছে বক্ত, বাবার নাম হচ্ছে শ্রী নিখিল দেবনাথ, করিলম, শিশু বিহার, পিএস হচ্ছে তেলামরা। বয়স কত? বয়স 28। কি মনে করতেছেন প্রাথমিকভাবে? প্রাথমিকভাবে দেখলো যে কন্ডিশনে যেভাবে আমরা পাইছি এটা হ্যাঙ্গিং পজিশনে, সেলফ হ্যাঙ্গিং। কি কারণে এরকম হতে পারে কিছু খবর মানে এখন পর্যন্ত কোনো তদন্ততে চলছে। তারপরে পিএমটিএম এর পোস্টমর্টম রিপোর্টের পরে আমরা জানতে পারবো ক্লিয়ার ভাবে। তো পরিবারে কি কোনো রকম ঝামেলা বা কিছু? কোনো এরকম ভাবে রিপোর্ট নাই। Police have initiated an investigation and are speaking with family members to determine the actual cause behind the suicide. Bureau Report, Chinkhonang. A dispute between villagers and the border security force escalated in Kalamchara, leading to a road blockade and a subsequent meeting to resolve the issue. The incident stems from the alleged harassment of South Kalamchara Gram Panchayat head Baban Sarkar by a BSF Jawan. According to eyewitnesses, the incident occurred on Friday, September 5th at around 5 p.m. in the South Kalamchara market area. A BSF Jawan from the 49th Battalion, identified as Anil, who is the post commander of the Kalamchara BOP, allegedly verbally abused the village head while he was sitting in front of his shop. Locals quickly intervened and protected the Panchayat head. In protest of the incident, residents of the South Kalamchara Panchayat started a demonstration and road blockade in front of the BOP camp on Monday. The blockade, which involved a large number of villages including a significant presence of women, caused a massive traffic jam. The protesters demanded a public apology from the BSF for the alleged harassment. গত 5 তারিখে রাত্রে আনুমানিক 9টা থেকে 9:10-15 এরকম সময় আমি প্রত্যেকের দিনের মতো আমাদের দক্ষিণ কলমচড়া বিজেপি পার্টি কার্যালয় থেকে আমি এখানে বাড়ির উদ্দেশ্যে আমি বেরিয়েছিলাম। ওইখানে আমার দক্ষিণ কলমচড়া বাজারের আপনার রাস্তায় এখানে আমি সহ আমার 5 জন সহযোগী আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ করে কলমচড়া আপনি বিএসএফ ক্যাম্প থেকে বিএসএফ এর একটি গাড়ি এসে আমাদের সামনে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যায়। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে অকথ্য ভাষায় বিএসএফ এর ড্রাইভার সহ ওরা প্রায় 3 থেকে 4 জন বিএসএফ ছিল, অকথ্য ভাষায় গালাগাজ করে। আমি ওই সময় গ্রামের প্রধান হিসেবে ওনাদের সামনে পরিচয় দিই। পরিচয় দেওয়ার পরেও ওনারা বিশ্রী ভাষায় ওনারা অনেক গালি দেয় আমাদের। এবং এই ঘটনার পরে আমি বিএসএফ এর আমি কোম্পানি কমান্ডার থেকে শুরু করে বিভিন্ন আধিকারিকদেরকে বিষয়টা আমি জানিয়েছিলাম। সেই মোতাবেক দক্ষিণ কলমচড়া জনগণ, দক্ষিণ কলমচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের উপর যে একটা আরোপ তারা তৈরি করে মান হানি করার চেষ্টা করেছিল, তার প্রতিবাদে আজকে দক্ষিণ কলমচড়ার মানুষ এখানে এর প্রতিবাদে আপনার সমবেত হয়েছিল। এবং দক্ষিণ কলমচড়ার জনগণের প্রতিবাদ দেখে এখানে বিএসএফ এর অনেক আধিকারিকরা এখানে এসেছিলেন আমাদের সাথে। প্রায় 2 ঘন্টা আমাদের সাথে আলোচনা করে ওই দিন যে বিষয়টা হয়েছিল সেই বিষয়টা এখানে আপনি শুরা হয়েছে। 5 তারিখ রাত্রে 9:00 সময় আমিও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি, গিয়ে তার বাবন ফোন করতে আমি বাড়ি যেতে চাই। তখন বিএসএফ এর একটা গাড়ি দিতে নামছে, পাঞ্জাবি একটা ড্রাইভার ছিল, ড্রাইভারে ধমকাইতে আসে। বাবন কাছে কি হয়েছে বলছে বাবনকে ধমকাইছে আমি গাঁওকা প্রধান, কি কোন বাবনের কথা শুনতে রাজি না, তো গালি গালাজ আরম্ভ করছে। বাবনের মা বাপ পিল্লা মারে গালি দিতে আছে করে
বাড়িতে গেছে। এখন কি হয়েছে? আপনারা আন্দোলন করছেন? এখন আমরা রাস্তা অবরোধ করে সেটা আন্দোলন করছে, সাহেব এসে এটা নিয়ে কম্প্রোমাইজ করার লাগে করা হয়েছে। আপনারা কি কম্প্রোমাইজ মানছেন? এখন সবাই মানলে আমি দেখলাম, আমরা তো শান্তির মতো মিললেই চলনে লেগে যাই। তারা কি বলছে? তারা কইছে এটার ব্যবস্থা নিতে। However, the situation was diffused around 11 am when BSF higher officials, including Deputy Commandant Vishnu Kumar and Company Commander Gaurav Swami, arrived at the scene. They expressed regret for the incident and held a meeting with village head Bapan Sarkar, assuring him that such an incident would not happen again. Following the assurance, the locals called off their protest. Reported by Mostara from Sonamura, Chinikhora. The officer in charge of the West Police Station, Rana Chatterjee, handed over a stolen motorcycle and an electric auto to their rightful owners today. The recovery and return of the vehicles were part of a successful operation by the West Police Station. The owners expressed their gratitude to the police for their swift action. সুমন দেবনাথ, উনি একজন শিক্ষক। ওনার বাইকটি চুরি হয়েছিল আমরা লেকচুমনি থেকে। তার পরবর্তী সময়ে আমরা এই বাইকটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। চোরকেও আমরা গ্রেপ্তার করেছি। চোর বর্তমানে জেলে আছে। তো আজকে আদালতের আদেশ মূলে আমরা ওনার বাইকটি আমরা আজকে অফিসিয়ালি ফিরিয়ে দিচ্ছি সুমন বাবুর কাছে। আর প্রশান্ত বাবু ওনার অটোটাও আমরা আজকে ফিরিয়ে দিয়েছি। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 80 করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর।
Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a significant push for development across the state, Chief Minister Dr. Manik Saha virtually inaugurated 14 development projects and laid the foundation stone for 5 others at the ceremony held at Ravindra Bhavan on Monday. The event, which will see a total expenditure of Rs 61 crore, was also attended by Minister Tinku Roy and other senior officials. A sensation was created on social media after a nightclub or bar named Happiest Hours was opened near Ravindra Bhavan in the capital city, allegedly by renting a government building on top of the Directorate of Urban Development Department office. People are questioning how and why the Tripura government granted permission for a nightclub to operate in a government office building. The Trinamool Congress has voiced strong opposition to a nightclub opening near the Ravindra Bhavan and is demanding its immediate closure. During a press conference at the Trinamool Bhavan on Monday, Youth Trinamool President Santanu Saha alleged that the current government is attempting to destroy the state's culture. A tragic incident unfolded late Sunday night in the Korailong Sisu Bihar area under the Teliamura police station, where a 28-year-old man, Ratan Devnath, was found dead in a suspected suicide. His body was discovered hanging from a tree branch with a towel around his neck in a secluded spot about a kilometer from his home. A dispute between villagers and the border security force escalated in Kalamchara, leading to a road blockade and a subsequent meeting to resolve the issue. The incident stems from the alleged harassment of South Kalamchara Gram Panchayat head Baban Sarkar by a BSF Jawan. The officer in charge of the West Police Station, Rana Chatterjee, handed over a stolen motorcycle and an electric auto to their rightful owners today. Bringing to you the news of the day. A large number of outsourced staff of the Tripura State Electricity Corporation Limited staged a protest today demanding the fulfillment of a 5-point charter of demands. The workers, who have been working for a long time under private agencies, allege that they have been deprived of their due wages and benefits. The protest began with a rally from the front of the town hall, culminating in a deputation submitted to the managing director of the electricity department. The key demands of the protesting workers are abolition of the outsourcing system, regular monthly salary, equal pay for equal work, EPF, ESI and medical leave, and provision of safety equipment. The workers have urged the authorities to immediately meet their demands, warning of further agitation if their pleas are not addressed. DSCL ni bisingo sambukhai sini outsourcing nei sini total 560 jon moton dong staff mane sing masa masa beton maya odago sing mayo masa masa beton mane tai sini PF PSI tai sini accident khanga kuno sing mane ko abo permanent ni kuno incorporated solution kori kuno insurance claim ta mane onek work thik asini ekhanga ampun phamaya thainan poro kun phamaya je singmayo je sini kaisa permanent outsourcing bat phailai sing kaisa permanent solution khainan bagai tai mas mas beton dan bagai tai beton sing matra 8000 tai 10000 technical assistant 8000
Ini orang itu 10,000 mana awal masing-masing maya 3-4 mas pada mas 3-4 mas pending dong 5 mas orang ke hari itu ekdom zero. Jadi mayo masing-masing beton kelas ini beton 15 থেকে 18 bagian bagi sampai. তো 6 বছর ধরে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ দপ্তরে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে কাজ করতেছি। তো আমরা প্রতি মাসে মাসে স্যালারি পাই না। আমরা যে আউটসোর্সিং কথাটা আছে এটা সুপ্রিম কোর্টের থেকে একটা রায় হয়েছে যাতে আউটসোর্সিং কথাটা বন্ধ করে। তো আমরা ত্রিপুরা সরকারের কাছে এটা যেতে আছি যাতে আমরা আউটসোর্সিং না রাখতে সেটা কর্পোরেটের আন্ডারে যাতে নিয়মিত করা প্রতি মাস টু মাস আমরা যাতে স্যালারি পিপিএফ পাশাপাশি আমরা যে ইন্স্যুরেন্স বা মেডিকেল আছে যাবতীয় যাতে সব ব্যবস্থা করা হয় এমনকি যারা সমকাজও যাতে আমাদেরকে সমবেতন দেওয়া হয় এই উদ্দেশ্যে একটা আমাদের আন্দোলন। আমরা আমার এখান থেকে র্যালি শুরু করেছি আমরা কর্পোরেট যে আমাদের যে এমডি স্যার আছে এমডি স্যারের কাছে আমরা একটা দাবি পেশ করবো যে আমরা যাতে বেতন বৃদ্ধি করে পাশাপাশি আমরা যাতে নিয়মিত মানে আউটসোর্সিং কথা থেকে দূর করে সেটা আমরা যাতে কর্পোরেটের আন্ডারে যাতে অধীনস্থ যাতে রাখা হয় যাতে আমরা মাস টু মাস মাসে মাসে স্যালারি পাই এমনকি আমাদের যে ইপিএফ ইএসআই যে ব্যবস্থাটা আছে ও বেনিফিটটা যাতে আমরা যাতে সবসময় যাতে পাই আছে। এখন তো আপনারা আগে আপনি সংস্থার আন্ডারে আসলেন এখন তো কর্পোরেট মানে ইওর আন্ডারে আপনারা কি এখনো বেতন পান না? এখনো সংস্থার আন্ডারে আগে আসলাম হচ্ছে একটা সংস্থার আন্ডারে এখন ডিভাইড করে দিছে এখন আমরা 6 মাস অনেক ডিভিশন আছে 6 মাস 7 মাস করে স্যালারি পাইতে আসে না। পাশাপাশি কিছুদিন আগে আমরা এমন কাজ করতে গিয়ে সেটা আমরা অনেক ভাই হারাইতে আসি আমরা কোনো বেনিফিট পেতে আসি না যে কেউ একজন মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিট এমন কোনো আমরা কোনো বেনিফিট নেই। তো আমরা আজকে এমডি স্যারের কাছে এটা নিয়ে আসি আমরা একটা ডেপুটেশন দিতে আসি আমরা যাতে আউটসোর্সিং কথাটা আছে এটা বদ্ধ করে সেটা আমরা যাতে সরকারের অধীনস্থে রাখা হয় এমনকি যে আমরা যে বকেয়া পেন্ডিংগুলো আছে এগুলো যাতে আমরা যাতে পূজার আগে মানে 20 তারিখের মধ্যে যাতে আমরা যত টাকা ইপিএফ পাশাপাশি আমরা স্যালারি পান আছি আমরা যাতে সব টাকা যাতে ব্যবস্থা করে দেয় স্যার। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. A series of burglaries has been reported in the Dakshin Chandrapur area under the Matabari Assembly constituency, where thieves broke into 5 houses in a single night. The burglars reportedly made off with cash, gold ornaments, and various other valuable items. The incidents, which occurred in the dead of night, have caused panic among the local residents. According to the victims, the thieves entered their homes when they were sleeping and systematically stole valuables. Police have been informed and have launched an investigation. However, the lack of any lead so far has led to concerns among the residents. আমার যে স্যার যেগুলো আমার বৈশাখের 12 তারিখ জ্যৈষ্ঠ মাসের 12 তারিখ আমার গলার একটা চেন নিচে এর মধ্যে আমার শরীর বেশি ভালো থাকে না এর মধ্যে দেওয়ারের ঘরে যে ঘুমাইছি এর মধ্যে ঘরের থেকে আগে সকালবেলা আসছি আয়া দিদি উলট পালট হয়ে গেছে আমার 5000 টাকা ছিল 5000 টাকা নাই কয়টা রূপার আর সোনার জিনিস মিলে আসলো এটিও না দরজা কি তালা ছিল? তালা আসলো না স্যার এমনি রেখে দিয়েছেন? এমনি রেখে দিয়েছিলাম ওই জানলার খুলে নিয়ে আসলো স্যার জানলার দেখে আমি খুলে কোন সময় বুঝছেন চুরি হয়েছে? সকালবেলা দেখতে এমন করতে আসে আমি তো বাড়ি থাকি না আমার বউ বাড়ি থাকে না বাসা আমি তো নগদে থাকি বিলুনিয়া আমার বউ গেছে শ্বশুর বাড়িতে আমার এই অবস্থায় আজকে রাত্রে 4 বাড়ি চুরি হয়েছে এবং আমার বাড়িতে চুরি হয়েছে আমি তো কইতাম পারি না আমার তো জানালা সব বাড়ি আসলো আর আজকে সকালবেলা হঠাৎ করে আমার বধূ বলে দেখে যে জানালা দরজা খোলা তো তারা দেখো না পরে তারা বলে কেউ ঘরে ঢুকছে না এরপর তারা মেম্বার টেম্বার আইনা ওই মুড়ি টুড়ি না তারা এক লোক সবাই ঘরে ঢুকছে ঘরে ঢুকানোর পরে এই হাল অবস্থা। কিটা কিটা নিজে আমার কাছে স্বর্ণ জিনিস 4 বছর স্বর্ণ জিনিস আসলো ইনো আছে পরে আমার কাছে কিছু জমাইনা টাকা 10-15 টাকার উপরে আসলো প্রচুর টাকা আসলো কেন নিচে ক্যাশটা থেকে ভেঙে নিচে আমার থেকে আমি চাই যে এই চুর কেটা ছুটির বার করে নাই ছুটি বার করে কঠোর পরিশ্রম যাতে শাস্তি দেওয়া হোক আমি চাই ছুটি আর আমার ভাই চুরি হয়েছে এমন যে কালকে হাতার ভাই চুরি মানুষের ভাই চুরি তো না এমন কোনো ধারণা নেই চুরি করতেই পারে। পুলিশ এসেনি পুলিশ আছে ইনকোয়ারি করছে তার ইনকোয়ারি করে নিয়ে লইয়া গেছে ছবি টুবি তুলে লইয়া গেছে আমি চাই ছুটির ধরক মানে খুব কঠিন ভাবে যাতে শাস্তি দেওয়া হোক খুব কঠিন ভাবে যাতে শাস্তি হোক আর আমি চাই যাতে ছুটির ধরা হোক। This string of thefts has highlighted the need for increased police patrolling in the area to ensure the safety of the residents and their property. Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhara.
The Indian Association of Physiotherapy Tripura chapter organized a special event at Agartala Press Club to commemorate World Physiotherapy Day. The program was attended by prominent figures including Minister Tinku Roy, renowned gymnast Deepak Karmakar and social worker Sujit Roy among others. The event aimed to raise awareness about the crucial role of physiotherapy in healthcare and rehabilitation. A key highlight of the program was the distribution of mobility aids, including wheelchairs, to physically challenged individuals. This initiative was part of the organization's commitment to supporting those with physical disabilities and helping them lead more independent lives. আমরা প্রায় ইতিমধ্যে 40,000-এর বেশি ইউআইডি কার্ড যাদেরকে অর্থাৎ সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে আপনারা দিব্যাঙ্গ 10 বছর না হলে সেটা দেওয়া হয় না। তো যারা একদম বয়স্ক যাদের ধরুন 80 বছর 70 বছর হয়েছে তারাও ইউআইডি কার্ড বানায়নি, আর যাদের 10 বছর তারাও এখনো তৈরি করেনি, তারপরেও 40,000কে আমরা দিয়েছি। এই জন্য আমি বলছি এটা 70,000-এর কাছাকাছি দিব্যাঙ্গ রয়েছে। তো এই সংখ্যাটার মধ্যে কিন্তু বড় সংখ্যায় আপনাদের পরিষেবা তাদের দিতে হয়। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখবো, আমি আগরতলা অনেকগুলো প্রোগ্রামে গিয়েছি আপনাদের ফিজিওথেরাপি যারা আছেন আপনারা যখন প্রোগ্রাম করেন, মফস্বল জেলাগুলোতেও আপনাদের উপস্থিতি, জেলাগুলোতেও আপনাদের চেম্বার বা সেখানে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা আপনারা করলে বোধহয় ভালো হবে। আমার খুব একটা নজরে আছে না ঊনকোটি জেলা বা নর্থ জেলাতে যাই বা আমাদের ধলাই জেলাতে, সেখানেও যেন আপনাদের উপস্থিতি থাকে বা সেখানেও আপনারা এই পরিষেবার ব্যবস্থা যদি করেন তাহলে মানুষ উপকৃত হবে। খেলাধুলায় দেখবেন আগরতলা শহর কেন্দ্রিক আগে ছিল খেলাধুলা, এখানে বড় বড় খেলোয়াড়রা দীপা কর্মকার বা এছাড়া অনেক খেলোয়াড়রা আগরতলাতে এই খেলাধুলা করতেন, কিন্তু এখন কিন্তু আমাদের এই সরকারের ধরন বদলেছে, আমরা কিন্তু মফস্বলেও খেলাধুলা পরিকাঠামো করছি। আর যেমন আগরতলাতে আপনারা উমাকান্ততে সিনথেটিক ফুটবল মাঠ দেখেন, এর থেকে অনেক বেশি আমরা কিন্তু মফস্বলে করেছি। আমরা 13খানা ফুটবল মাঠের মধ্যে একখানা আগরতলা শহরে, 12খানা আমরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে করেছি। অ্যাথলেটিক ট্র্যাক আমরা বাইরে বানিয়েছি, অনেকগুলো পরিকাঠামো আমাদের রাজ্যের ইতিমধ্যে আমরা গ্রামীণ এলাকাতে জেলা শহরগুলোতে করেছি। এখন সেখানেও এই ফিজিওথেরাপিস্টদের উপস্থিতি বা সেখানে আপনাদের চেম্বার থাকলে বোধহয় মানুষ উপকৃত হবে। যাই হোক, আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা আমাকে দেখেছেন। আর আরেকটা কথা বলি শেষ করবো, এই যে দিব্যাঙ্গ ছেলে মেয়ের জন্ম হয়, আপনার একটা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান করেছেন, সেখানেও আমি গিয়েছিলাম। আমি সেখানেও বলেছি যে আমাদের রক্তদান করাতে যতটুকু উৎসাহিত আমরা মানুষকে করি, তার থেকেও বেশি উৎসাহিত করতে হবে মানুষের বাড়িতে যেন বালিকা বিবাহ না হয়। কারণ অফ দ্য ফিল্ড আমরা যাই করি, বাট অন দ্য ফিল্ড উইথ several of activities like Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. A recent theft at the Teliamora railway station has once again brought the government railway police under scrutiny, with locals raising concerns about the police ability to ensure security in and around the station. On Sunday, a shop on the Teliamora railway station platform was burgled, an incident that has added to the growing list of antisocial activities in the area. However, acting on CCTV footage, the GRP police were able to apprehend a minor in connection with the theft. স্টেশনের ভিতরে আর কি আমরা এই দোকান আছে, একটাই দোকান। আমরা দোকানের রাত্রেবেলা তো আমরা তালা মেরে টেয়ে গেছি, ভালোভাবে সব কিছু রেডি করে গেছি। যখন সকালবেলা এসে দোকান খুলতে দেখেছি সামনে দিয়ে জাপ ভাঙ্গা, কর্মচারী এসে দোকান খুলতে জাপ ভাঙ্গা। এরপরে যখন জাপটাপ খুলে যখন ঢুকছি, তালা যখন খুলে যখন ঢুকছি, ঢুকে এসে দেখতেছি যে মানে ক্যাশের থেকে টাকা নাই, এরপরে কয়েকটা জিনিসও কম, বাড়তি টাকা একটাও নাই। তারপরে সে যখন খুলে সে যখন দেখতেছি যে মানে সিসি ক্যামেরাটা দেখলাম, দেখতে সিসি ক্যামেরার পেছনে প্লাগটা খোলা, মানে টিভি প্লাগটা খোলা, তো ক্যামেরাটা তো অন ছিল। তো খুলে সে দেখতেছি যে মানে ক্যামেরাটার থেকে একটা ছেলে রাত্রেবেলা 12:54 8 সেকেন্ড থেকে চুরিটা করছে। তখন ঢুকতেছে মানে সামনে দিক দিয়ে জাপটা ভেঙে ঢুকছে, ঢুকে সে তারপরে হ্যাঁ প্রথমত ঢুকে সিরা ওই উপর দিক দিয়ে সিট কেটে খুলে ঢুকছে, ঢুকে সিরা ওই সব টাকা টোকা যা আছে একটা পলিথিনে লইছে, পলিথিনে লইয়া তারপর কিছু খাবার জিনিস খাইছে, খাইতে এসে তারপর ইয়েতে মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিটের মতন চুরি করছে। তারপরে সেটা বাইরে গেছে। তারপর চার সকালবেলা একজন মানে তারা দেখতেছি বাইরে ঘোরাঘুরি করে, একটা লোক তো কিছু কোন জানা এমনি সিসি ক্যামেরা তার ফেসটা দেখতেছি, তার ফেসটার সিসি ক্যামেরার যে ইয়েটা ফেসটা তো পুরোপুরি মিলতে আছে। তখন তার বাইরে গেলাম আমার ভাই আর আমি, তো সকালবেলা কর্মচারীটা ফোন করতে দুজন আমরা আইসি 2 ভাই, একজন বাইরে গেছি দিদি ঘোরাঘুরি করতে স্টেশনের বাইরে। তখন তারা যখন জিজ্ঞাসা করছি, এত প্রথম তো শিকার জানা, তখন ওই যে প্যাকেটের মধ্যে টাকাটা যে ঢুকাইছে, তখন ওই টাকাটার পুটলাটা যখন তারা দেখছি, তারা ভালো করে সত্যি কথা কয় এই টাকাটা তো আমরা দোকানে হয়, এরপর দিয়ে সে করতে আমি নিছি,
আমি কিছু আর্কিটেক্টের ক্ষুদা লাগছে খাওয়ানো লেগে ঢুকছে যেহেতু অথচ খাওয়ানো লেগে কোনো জিনিসই খাওয়া রেখাইছে না, শুধু টাকা দিয়ে গেছে খুচরা টাকা। বাড়ি কই? বাড়ি সিধাই মোহনপুর কইলে যতটুকু। রেল স্টেশন ডিউটি নাই আসলো? জিআরপি অন ডিউটি আসছিল, তারা বলে কালকে রাত্রে বলে কইয়ে গেছে যে ছেলেটারে যে এনতে বাইর করে দিয়েছে তারা, যে স্টেশন থেকে যাওয়ানোর লেগে। রাত্রে যখন নাইট পেট্রোলিং তারা আইছিল, মনে করিয়া তারা মনে হয় এসে কইয়েও গেছে ছেলেটা একটাই আছিল এই স্টেশনের ভিতরে। এরে কইছে যে স্টেশনে থেকো না, যাওগা কইয়া এই কথা যতটুকু তারা কইলে। তো আবার ঢুকছে কেমন দিল স্টেশনে? আবার তো এরপরে কইতে পারতাছি না, তারপরে তো আমরা সকালবেলা আইলাম। Reported by Hinarmoy from Teliamura, Chinikhora. In a remarkable and unprecedented move, MLA Bhagwan Das from the Pabianchara constituency has pledged to provide nutritious food baskets to all tuberculosis patients in his constituency every month using his personal salary. The initiative was officially launched today at the Kumargat Sub-Divisional Hospital, where MLA Das distributed the first set of food baskets to 28 TB patients. He announced that he would continue this support on a monthly basis, funding the project entirely from his personal allowance. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে আহ্বান রয়েছে টিবি মুক্ত ভারত, আমরা জানি ইতিমধ্যে আমাদের দেশে যে টিবি আক্রান্ত যে সমস্ত রোগী রয়েছে তাদেরকে সমাজের কোনো না কোনো যে কোনো ব্যক্তি একজন পেশেন্টের দায়িত্ব নিতে পারেন বা একাধিক ব্যক্তিরও দায়িত্ব নিতে পারেন। সেইভাবে অনেকেই আজকে বিভিন্ন রোগীদের ওনাদের দায়িত্ব নিয়েছেন। তারই অঙ্গ হিসাবে ঊনকোটি জেলার আমাদের কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে, এই হাসপাতালের অন্তর্গত বা এই সাব ডিভিশনের অন্তর্গত 28 জন টিবি আক্রান্ত পেশেন্ট রয়েছেন। তো আমি গত কিছুদিন আগে এই বিষয়ে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন, আমাদের ডিটিও সাহেব রয়েছেন অনুরাগ সাহা মহোদয়, উনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিষয়টা বলার চেষ্টা করেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে আহ্বান রয়েছে, তো আমি অত্যন্ত সেই বিষয়ে আগ্রহ হয়েছি এবং খুব খুশি হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম যে এই এলাকায় কতজন টিবি আক্রান্ত পেশেন্ট রয়েছেন, বলছেন 28 জন, যে 28 জনের দায়িত্ব আমি নিলাম এবং তাদেরকে ফুড বাস্কেট দেওয়া হবে। তো আজকে তার আমরা এই প্রথম মাসের এই প্রথম দিনেই শুরুয়াত হয়েছে। আগামী দিনে ধারাবাহিকভাবে প্রতি মাসে এটা চলবে। আমরা এটা নির্দিষ্ট একটা দিন আমরা সিদ্ধান্ত করব, ঠিক করে নেব, সেই দিনেই আমরা দেব ওনাদেরকে। তো আমি আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আমি আহ্বান রাখব যে আমাদের এই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অনেক যারা টিবি আক্রান্ত পেশেন্ট রয়েছেন, অনেকেই দারিদ্র সীমার নিচে রয়েছেন, আর্থিকভাবে দুর্বল রয়েছেন। আরও যদি আপনারা সহৃদয়বান ব্যক্তি থাকেন, আপনারা আসুন এবং ওনাদের দায়িত্ব নেন, ওনাদের খোঁজখবর নেন এবং ওনাদেরকে অ্যাডপ্ট আপনারা করেন, সেই আমি আপিল রাখবো, আবেদন রাখবো সকলের কাছে। আজকে এই অনুষ্ঠানটা করতে পেরে আর আমি উপস্থিত থেকে তাদের হাতে সেই ফুড বাস্কেট তুলে দিতে পেরে আমি অনেকটাই নিজেকে আমি অনেকটা খুশি মনে করছি। ধন্যবাদ সবাইকে, নমস্কার। যতন কলম খা। Bureau Report, Chinikhora. To commemorate World Physiotherapy Day, the Tripura chapter of the Indian Association of Physiotherapists at the Tripura Institute of Paramedical Science jointly organized a march in the city today. The primary goal of the rally was to educate the public about the importance of physiotherapy and its role in human life.
The march was flagged off in front of Ravindra Bhavan by Sports Council Secretary Sukanto Ghosh. The event saw the participation of the Chief Advisor of IFP's Tripura chapter, Sujit Roy, along with the organization's President, Secretary and new myriad students. ওয়ার্ল্ড ফিজিওথেরাপি দিবস, এই ফিজিওথেরাপি দিবস সারা পৃথিবীতে আজকে পালন করা হচ্ছে। ত্রিপুরাতে আইএপি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপি ত্রিপুরা ব্রাঞ্চ এবং টিপস ত্রিপুরা প্যারামেডিক্যাল কলেজের যৌথ উদ্যোগে আজ রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে আমরা সকালে এক বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করেছি। প্রত্যেকবারই এটা হয়। আইএপি বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। গতকালকে আপনাগর বৃদ্ধাশ্রম এবং নলছরে চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছিল। টিপস আজকে প্রত্যেক বছরের মতো ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় কুইজ কম্পিটিশন টিপস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি আইএপি আজকে কলেজ টিলাস্থিত আগরতলা ক্লাবে আমাদের মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ওখানে রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায় মহাশয় এবং অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত থাকবেন। ওখানে আমাদের আইএপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কিটস এবং অ্যাপ্লায়েন্সেস যারা বিকলাঙ্গ আছে, ডিজেবল পার্সন আছে, ওনাদেরকে দেওয়া হবে। তাছাড়া নতুন যারা ফিজিওথেরাপি আপনারা প্রফেশনে আসবে ওদের ওভারটেকিং সেরেমনি হবে। আজকে এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন ক্রীড়া পর্ষদের মাননীয় সচিব আমাদের সুকান্ত ঘোষ মহোদয় এবং আইএপি ত্রিপুরা শাখার সভাপতি ডক্টর বীরবর দেবনাথ, সেক্রেটারি আপনার ডক্টর সৌম্য ভট্টাচার্য এবং টিপসের পক্ষ থেকে আমাদের এখানকার যিনি সর্বময় কর্তা মানবেন্দ্রজি উপস্থিত আছেন ও অন্যান্য আধিকারিকরা আছেন। আমাদের ট্রেজারার অংশমান দাশগুপ্ত আছেন এবং আজকে এই প্রফেশনের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এবং যারা এই প্রফেশনে আছে এখানে এসছেন। বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে আমরা রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিওথেরাপিস্ট ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চ এবং স্টেট উমেন সেলের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আছে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্সেস। তো আজকে এখানে ফিজিওথেরাপির প্রফেশনালস এবং স্টুডেন্টস যারা আছে পাঠরত তারা সবাই আমরা মিলিত হয়েছি আমাদের এই দিনটাকে পালন করার জন্য। আর এবারের আমাদের থিম হলো হেলদি এজিং, মানে আমাদের বৃদ্ধ বয়স্ক যারা আছে ওদের থেকে কিভাবে ওদেরকে ফিট রাখা যায়, ওদের বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যা থেকে কীভাবে দূরীকরণ করা যায়। ফিজিওথেরাপি এটা নিয়ে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। আর সুজিত স্যার তো বললেন বিস্তৃতভাবে, আমি আর কিছু বলবো না। আর আমাদের কাউন্সিলের কথা বললেন, আমাদের কাউন্সিল পেন্ডিং আছে, ত্রিপুরা স্টেট অ্যালাইড হেলথ কেয়ার কাউন্সিল, এটা শীঘ্রই হবে আমরা আশা রাখছি। আর সবাইকে আবার আমাদের র্যালিটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে, আপামর জনগণকে ফিজিওথেরাপি সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস করা, বার্তা দেওয়া যে ফিজিওথেরাপি জিনিসটা কি, ফিজিওথেরাপি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কি কাজে লাগে এবং ফিজিওথেরাপি দিয়ে আমরা কি কি সমস্যাগুলি, আমার শারীরিক সমস্যাগুলি আমরা দূর করতে পারি। এ হচ্ছে আজকে আমাদের র্যালির একটা মূল উদ্দেশ্য। প্রত্যেক বছর ওয়ার্ল্ড ফিজিওথেরাপি ডেতে আমরা রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকেই র্যালি করি বিগত 10-12 বছর ধরে। আমাদের র্যালির প্রধান উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে ফিজিওথেরাপি সম্বন্ধে সম্পর্কীয় যে অ্যাওয়ারনেস এটাকে সবার মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo. Hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nanai.
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে